السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین۔ قومی اداروں کو نقصان سے نکالنا، فعال اور مستحکم بنانا حکومتی ایجنڈے کا اہم جز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پی آئی اے میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس۔ قومی ایئر لائن میں انتظامی اصلاحات مزید تیز کرنے کے ساتھ تمام موجودہ وسائل کا شفاف طریقے سے استعمال یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم۔ کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات میں کمی، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $1500 ملین دیں گے۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار۔ متعلقہ اداروں سے واقعات کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی حملوں میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکاروں اور شہریوں کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی ملاقات۔ فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کے سابقہ 2 اجلاسوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ صدر مملکت کا بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور۔ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ انکم ٹیکسز لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے برطانیہ میں تینوں جائیدادوں کے بارے تفصیل معلوم کرنے کی ہدایت۔ حکومت فیصلے سے مطمئن، ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ لندن میں 3 فلیٹس اور منی ٹریل کی تفصیل جمع کرانا ہوگی۔ چیئرمین FBR سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ خیبر پختونخوا کا 9 کھرب 23 ارب روپے کا ٹیکسز فری بجٹ پیش۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 کھرب 17 ارب روپے سے زیادہ۔ صحت کے شعبے کے لیے 1 کھرب 24 ارب روپے مختص۔ 27 اشیاء پر سیلز ٹیکس پر کمی کی تجویز۔ رواں مالی سال میں صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بجٹ پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع مسئلہ ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت نے جھوٹا آپریشن کرنے کی حماقت کی تو 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت۔ ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں مزید 6 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ علاقے میں 2 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ حکومت پاکستان کا فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بڑا فیصلہ۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان سے بین الاقوامی اور کارگو فلائٹس کا سلسلہ بحال کر دیا۔ کورونا وبا کے پیش نظر آمد و رفت اتھارٹیز کے جاری کردہ SOPs کے مطابق ہوگی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4944 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,229 افراد جم حق، 61,383 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 87 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 4,60,000 سے زیادہ افراد ہلاک، 45,92,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,88,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,21,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے۔
42 اضلاع میں انسداد ٹڈی دل مہم بھرپور جاری 8,335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن 3,24,609 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹس میں 31 جولائی تک توسیع کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ نیوز ہیڈ لائنز میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پریوں کلیوں کی آبادی، جنت ہے کشمیر کی وادی۔ اس وادی کے طول و عرض میں سبز چراگاہوں کی خوشبو لہراتی ہے، پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہی روح کو مہکاتی ہے۔ یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں، دیوانے جگنو بن کر۔ سیف ملوک ہر دل میں جاگے خوشبو بن کر۔ جھیلیں اس مونی وادی کی سبز آنکھیں ہیں، نیلم جیلم اور چناب کے بہتے دریا رگیں ہیں اس کی۔ جھرنے اس کی آوازیں ہیں، سن والے جن کو سنتے ہیں گر والے بھی سر دھنتے ہیں۔ ان دریاؤں کے البیلے مائیے ٹپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے 2 بچے کشمیری بولے، حسن کے بند ریچے کھولے۔ برف کی شالیں اوڑے پیر پنجال کی وادی، جس کی تیز ہواؤں میں مچلے آزادی، جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور حنا کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں۔ خوشبو کے ہلکورے لیتے گرما گرم اور خستہ یہ کشمیری کلچے، تازہ ساگ اور مکی کی روٹی کے خوشبودار نوالے بچپن کے یاروں کی صورت دل میں یوں گھر کر جاتے ہیں، دھڑکن دھڑکن لہراتے ہیں۔ جاڑے اور برفیلے موسم سے کچھ پہلے بکر والوں کے کچھ کنبے اپنی بھیڑوں کے جھرمٹ میں چلتے چلتے بانسریا کی میٹھی تانے لہراتے ہیں۔ سرف چناروں کی یہ دھرتی، مست نظاروں کی یہ دھرتی، شاہ بلود کی اس وادی پہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خاک کے اس کرے پر جنت اگر کہیں ہے، صرف یہی ہے، صرف یہی ہے، صرف یہی ہے۔ یارو یہ وادی جنت ہے، اور جنت تو ہر اہل ایمان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت،
हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। क्या कोरोना की कोई वैक्सीन, दवा या इलाज है? अभी तक ऐसी कोई दवा दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता कोरोना के मरीज की अलामात की बेहतरी के लिए उनकी देखभाल या शदीद बीमारी की सूरत में अस्पताल में दाखिला जरूरी है। अक्सर मरीज देखभाल के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये ख्वाब है, इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, क्या की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल है और हंसमुख है। यारों के सुख इनके सुख है, यारों के दुख इनके दुख है। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख अलाव। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे, बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल। दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें, दिखलाती है टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है। इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं इम्तियाज गुल साहब, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि अब तक की जो अपडेट है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि जाहिर है कि ये हमारी जिंदगियों का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। तो आज की जो सूरत हाल है वो कुछ थोड़ी सी उसे देख के आई डोंट नो कि कहना चाहिए या नहीं कि उम्मीद अफजा है, अल्लाह करे कि इसी तरह से कम होती चाहिए, कर्व जो है ये नीचे की तरफ जाए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से कुछ थोड़ा सा फर्क जो है इसमें पड़ा है, कुछ थोड़ी सी कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद 4,944 रही है और 136 अमवात हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 28,824 टेस्ट किए गए हैं और जो टोटल तादाद पाकिस्तान में आज तक के दिन तक जो है वो हो चुकी है वो 1,65,062 पॉजिटिव केसेस इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं। और ये जो हम आपको कोशिश करते हैं कि हर मरतबा अपडेट करें प्रोग्राम के आगाज में, इसका मकसद सिर्फ यही है कि इसकी जो सीरियसनेस है इसको आपने जहन में रखना है, इसकी जो इसका जो खतरा है, जो इसकी संजीदगी है, संगीनी है, वो किसी भी तरह से कम नहीं हुई है और ये एहतियात के जो तकाजे हैं उनको आपको मलहूज़े खातिर रखना होगा। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त पर फैसला सुनाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया है, जिसमें जो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सदाती रेफरेंस दायर किया गया था उसको आज कलअदम करार दे दिया गया है। 10 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसमें से 9 जजेस ने यानी अक्सरियत ने जो सदाती रेफरेंस है उसको मुस्तरद करने का फैसला किया, लेकिन इनमें से जो 7 अरकान हैं उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि एफबीआर जो है वो आइंदा 2 माह में जो टैक्स के मामलात हैं उसकी तहकीकात करेगा और इसकी रिपोर्ट जो है वो 100 दिन के अंदर सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में जमा करवाई जाएगी। ये भी कहा गया है इस फैसले में कि अगर तहकीकात में मौजूद जज जो है उनके खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत आज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो आया है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस केस के फैसले के बाद जो शहजाद अख्तर साहब ने गुफ्तगू की है, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जाहिर है उनकी गुफ्तगू हम जरा पहले सुन लेते हैं और फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है, ये एक बड़ा अहसन फैसला है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज की कि हुकूमती रेफरेंस भेजने का जो इतला हमारे पास थी और उसकी वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इदारे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो कि एक आईनी इदारा है उसके सामने रखने की, हरगिज ये नहीं था कि हम एक चीज पे तय थे कि ये इस चीज का नतीजा ऐसा ही होना है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को देखने चाहिए, इंतजामिया का, एग्जेक्टिव का उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक सिर्फ उस हद तक है कि आपने इतला पहुंचा दी जो आइन के मुरवज्जा तरीके हैं उसके मुताबिक। जी इम्तियाज साहब, आप हमारे साथ आज स्टूडियोज में नहीं हैं और आप आज स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो इम्तियाज साहब, आई होप कि आपको क्लियरली मेरी आवाज आ रही है। पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आज का फैसला जो सामने आया है जस्टिस काजी फाइज ईसा का, इसमें ये वो जो रेफरेंस है सदाती रेफरेंस उसको तो मुस्तरद कर दिया गया, तो क्या मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है? क्योंकि एफबीआर को जो रेफर किया गया है, जो टैक्स के मामलात की तहकीकात हैं और फिर दो महीने का वक्त दिया गया है, तो क्या ये अभी मजीद आगे बढ़ेगा? इसमें कोई नया ट्विस्ट टर्न आ सकता है या ये खत्म भी हो सकता है मामला यहाँ? देखिए, अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक पहलू पे अपना फैसला दिया है जी, और इसके बाद एफबीआर का मामला है और एफबीआर के बाद दोबारा मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ जा सकता है। लेकिन एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये बड़े दूररस नताइज का हामिल एक फैसला है। इस तमाम केस में फाजिल जज काजी फाइज ईसा साहब का बजाय ये मौक़िफ़ रहा कि वो अपने बीवी और अपने बच्चों की जायदाद के हवाले से कोई जिम्मेदार नहीं है, और इसके अलावा जो उनकी बेगम ने भी एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि
ان کی آمدنی زیادہ تر جو زرعی ذرائع سے حاصل کی گئی تھی، یعنی ان کی کوئی جائیداد ہے اور اس کے ذریعے جو 7 لاکھ پاؤنڈ کی رقم تھی ان فلیٹ کی خریداری کے لیے وہ یہاں سے ٹرانسفر کیے گئے تھے. ٹھیک. اب ایک بات جو عام لوگوں کے ذہن میں ڈالنا ضروری ہے کہ زرعی آمدنی پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، یعنی زرعی آمدنی ٹیکس سے مستثنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. البتہ آپ کو یہ تمام آمدنی اپنے سالانہ ٹیکس گوشواروں میں ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے پھر کنسیلمنٹ، یعنی آپ کو ذرائع آمدنی یا آمدنی چھپانے کے زمرے میں یہ کیس آتا ہے. اور اگر کسی بھی شخص یا کسی بھی خاتون نے برسہ اپنے گوشواروں میں اپنی زرعی آمدنی ڈکلیئر نہ کی ہو، بھلے اس پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا تو وہ بھی باقاعدہ ایک جرم بن جاتا ہے. یہ میرے لیے بطور ایک پاکستانی کے ایک بہت بڑا ایک مخمصہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے لیکچرز میں، اپنے تحریروں میں پاکستان کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو یہ ایک سبق دیتے ہیں کہ پاکستان میں آرٹیکل 25 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تمام شہری برابر ہیں، تمام شہری آئین کو، قانون کو جواب دہ ہیں. تو اب مجھے یقین ہے کہ جب بھی ہم یونیورسٹی میں جائیں گے لیکچر دینے کے لیے، ورکشاپس کریں گے، تو ہم سے بار بار یہ سوال پوچھا جائے گا کہ رول آف لا اور ایکول سٹیزنری، یعنی برابر کی شہریت کہ آپ کے اوپر آیا اس فیصلے کے ذریعے کوئی قدغن لگی ہے یا نہیں لگی ہے. تو لہذا میں خود ایک تھوڑے سے مخمصے کا شکار ہوں، کیونکہ اس فیصلے سے بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں. عموماً تو ہم نے ان کا ایسا یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ایک ہی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جو گزشتہ ایسے ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ پھر وہاں پہ بھی معاملہ اسی قسم کا تھا، تو یہاں پر کنفیوژن جو ہے وہ پھر فیصلے سے پیدا ہوتی ہے. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ فاضل جج بظاہر جو ہیں وہ ان کو اس کیس میں فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن ان کے وکیل کی طرف سے جو کچھ سوال اٹھائے گئے تھے اور جو کچھ باتیں انہوں نے خود بھی کی اور ان کے وکیل نے بھی کی، بعض وزراء کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ماشاءاللہ فاضل جج کے حق میں 6-7 ججوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ، اور اس کو ان کے منیر ملک صاحب نے کہا، قاضی صاحب کے وکیل نے، کہ بالکل حق کی فتح ہوئی ہے. لیکن اس سے اب یہ سوال ایک اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ جج صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس کے مسترد ہونے کے بعد اب اپنے عہدے پہ بحال ہو گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے پیشیوں کے دوران، جو تقریباً 36 پیشیاں ہوئیں، ایک پیشی کے دوران انہوں نے اور ان کے وکیل نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ میرا خیال احتساب آرڈیننس کا ذکر کر رہے تھے، اس میں انہوں نے وزیر قانون کو ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا تھا ٹاؤٹ کا، یعنی ان کو عمل انہوں نے ٹاؤٹ قرار دیا. اسی طرح وزیر اعظم کی لندن میں مبینہ جائیدادوں کے حوالے سے جسٹس قاضی فیضیسا اور ان کے وکیل نے سوال اٹھائے. جی اچھا، اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ویسے تو عدالت نے یہ کہا کہ جائیداد کی الگ الگ وضاحت جو ہے وہ طلب کی جائے گی. اس کو ذرا اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کیا اب ان کے جو بیوی بچے ہیں ان کو ان سے الگ سے جو ہے وضاحت ہوگی، ان کے نام پہ جو چیزیں ہیں اور ان سے الگ ہوگی. اور دوسرے یہ ہے کہ جو ایف بی آر میں اب یہ ریفر کیا گیا ہے یا جو مزید ٹیکسز کے حوالے سے جو تحقیقات ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ مکمل طور پر اس کو ختم تو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ دوبارہ بھی کھل سکتا ہے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل دوبارہ رپورٹ جا سکتی ہے. بلا شبہ دیکھیے ابھی تقریباً 60 دن کا وقفہ ہے اور ایف بی آر سارے ملک کے ٹیکس معاملات دیکھتا ہے، وہ اس کو بھی دیکھیں گے اور اس میں اچھا ہے ایک اور موقع مل جائے گا قاضی صاحب کی فیملی کو، اور بالکل سب کو موقع ملنا چاہیے کیونکہ ایف بی آر ابھی یہ دیکھے گا کہ اگر 2004 میں ان کے پاس ایک زرعی اثاثے تھے جن کی آمدنی اس قدر تھی کہ وہ 7,000 پاؤنڈ
جس میں ظاہر ہے ان کی اپنی تنخواہ بھی شامل ہے ان کی مسز کی, کہ وہ اتنے جنریٹ ہوئے پیسے 2004 تک کے سے انہوں نے لندن میں 3 جائیدادیں خرید لی. اب اگلا سوال یہ اٹھے گا کہ آیا اس آمدنی کو انہوں نے یہاں ڈکلیئر کیا کہ نہیں. نمبر 2, اگر وہ جائیدادیں زرعی جائیداد ان کے پاس ابھی بھی موجود ہیں تو آیا اس کی زرعی آمدنی کتنی ہے گزشتہ 5 برسوں میں یا 10 برسوں میں, اور اگر وہ اویلیبل ہے, وہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں ان کے پاس, تو کیا انہوں نے اپنے گوشواروں میں اس کا ذکر کیا کہ نہیں کیا. اور اگر گوشواروں میں ذکر نہیں کیا انہوں نے تو ان پہ پھر براہ راست اطلاق ہوتا ہے اس ایمنیسٹی اسکیم کا جس کے تحت گزشتہ سال حکومت نے تمام پاکستانیوں سے کہا تھا کہ اپنے اندرون ملک بیرون ملک اثاثے آپ ڈکلیئر کر دیں اور ایک خاص حد تک اس پہ جرمانہ دے کے اس تمام جو اپنی جائیدادیں ہیں اثاثے ان کو وائٹ کر لیں, یعنی جائز قرار دے دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ابھی سامنا ہوگا ابھی پوری فیملی کو کہ اگر وہ زرعی اثاثے آپ کے ہیں تو آمدنی کتنی ہے اور اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا یا نہیں. اگر نہیں کیا تو پھر ایمنیسٹی 2019 اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا, اور اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے اس سے پھر اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, اب حکومت کے پاس یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ حکومت کے پاس اب کیا آپشن ہے, یہ کیا چوائس ہے, کیا اس کیس کو فالو کرنا چاہیے حکومت کو, کیا یہ کیس یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے, اس میں سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا فالو اپ کرنا چاہیے یا نہیں. میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب نے شاید اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جتنے بھی ان کے حوالے سے سوالات اٹھے ہیں اس فیصلے میں غالباً وہ اس کا جواب دینا چاہیں گے, فالو اپ کرنا چاہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت, FBR اور جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ سب مل ملا کے کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب دیں جو عدالت نے اٹھائے ہیں, اور وہ فریضہ ادا کرے جو اعلیٰ عدالت نے انہیں سونپا ہے. تو لہذا اچھا ہے کہ اس کیس کو مکمل منطقی انجام تک پہنچایا جائے. چلیں, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اب مزید یہ کیس جو ہے یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. FBR کی جو رپورٹ ہے وہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا مزید یہ جو ہے کیس آگے بڑھے گا یا پھر یہ ختم ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان کی. اس وقت حکومت سے علیحدہ ہو چکی ہے سردار اختر منگل صاحب کی پارٹی, اور کیا بات چیت چل رہی ہے اور کیا کوئی امکانات ہیں کہ دوبارہ سے حکومت میں شامل ہو جائیں, اسی پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امتیاز صاحب, یہ ہر حکومت میں ہم نے آلموسٹ دیکھا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ معاملات کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتا ہے, اور یہ مستقل طور پہ کیوں حل نہیں ہو سکتے ہیں یہ معاملات؟ کیا اس کا کوئی دور رس جو ہے وہ کیوں حل نہیں نکالا جاتا؟ یہ شکایات کیوں رہتی ہیں ہمیشہ بلوچستان گورنمنٹ کو؟ ایک بار پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں امتیاز صاحب. کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے, وہاں پہ مادی وسائل بہت زیادہ ہیں, اور چونکہ دور بھی بہت ہے تو وہ شاید مرکز کو اس کے جو مسائل کی شدت کا احساس نہیں ہو پاتا. چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, چاہے جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا, چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا زمانہ تھا یا موجودہ ہے, بلوچستان کے رہنماؤں کو, وہاں کی حکومت کو اکثر مسائل کا سامنا کرتا ہے, خاص طور پہ مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. BNP بھی ابھی اس لیے علیحدہ ہو گئی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 6 نکاتی معاہدہ PTI کے ساتھ ہوا تھا ان کا, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے, اور اگر جزوی عمل درآمد بھی ہو جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. تو میں تو اس بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا, لیکن ہمارے ساتھ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر جہانگیر جمالدینی صاحب کے ساتھ. جی بالکل, وائس پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں امتیاز صاحب کہ ان سے رابطہ ہو تاکہ اس وقت جو صورتحال ہے, کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے, واپسی کے ان کے امکانات ہیں, ذرا ہم ان سے پوچھ سکیں. لیکن جب تک ان سے رابطہ نہیں ہوتا امتیاز صاحب, ایک تو یہ کہ جو صوبے کی شکایات ہیں, جو شرائط تھیں
وہ اگر مانی جاتی ہیں شروع میں تو پھر یہ کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہی شرائط جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، یا پھر کوئی اور ایسی نئی چیزیں ہیں جو شاید بلوچستان گورنمنٹ کو یا بی این پی کو بعد میں یاد آ جاتی ہیں کہ اب یہ چیزیں بھی ہم منوا سکتے ہیں؟ ایک ظاہر ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہے تو پھر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ منوائی جا سکتی ہیں بعد میں حکومت سے، اور اس کے لیے پھر یہ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان میں ایک لحاظ سے فائر فائٹنگ رہتی ہے، یعنی آپ ہر روز مسائل سے جدوجہد میں رہتے ہیں۔ آپ مرکز کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں، تو یہ کوئی انہونی کہانی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں کسی حد تک ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اتحادی ممبر ہیں، اتحادی ارکان ہیں، ان کو شکایت کا موقع نہ ملے، کیونکہ انہیں بھی اپنے ووٹرز کے سامنے جانا ہوتا ہے، اپنے دوسرے الائز کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، تو وہ انہیں اپنا آپ کو سرخرو ہوتا دکھائی نہیں دیتا جب مسائل پہ عمل درآمد نہیں ہوتا یا جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بڑا ہی اچھا ہوتا کہ بلوچستان کے مسائل اور بی این پی کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے ایک فوکل پرسن، ایک ڈیڈیکیٹڈ سیاستدان کو ایک ذمہ داری سونپ دی جاتی اور وہ پھر کوشش کرتے کہ مرکز اور بلوچستان کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دیتے۔ اور اب تو موجودہ حالات میں تو بلوچستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہمارے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو پورا پروجیکٹ ہے اس کا آپ کہہ رہے کہ جو تاج ہے وہ گوادر پورٹ ہے، اور پھر 600-700-800 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پھر کچھ اکنامک زونز بھی بننے ہیں اور وہاں سے سڑکوں کا نیا جال بھی بچھا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ وہاں کے تمام لوگوں کو، بھلے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، جو بھی بلوچ لوگ ہیں ان کی شکایتوں کا ازالہ کیا جائے، اور خاص طور پہ جو شکایتیں آتی رہی ہیں یہاں پہ تو اس کو بلوچ پرسپیکٹو سے، یعنی جتنے بھی آپ کے وہ لوگ جن کو ماضی میں حکومتیں کہتی رہی ہیں کہ وہ پرو فیڈریشن لوگ ہیں، یعنی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں اور اس وفاق کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی سرخرو کرنے کے لیے، ان کے ریزرویشنز کو، ان کی تشویش دور کرنے کے لیے ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر ایک فوکل پرسن ہو جائے مرکز میں تو کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ امتیاز صاحب، ڈاکٹر جہانگیر جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی بات چیت چل رہی ہے حکومت کے ساتھ؟ کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہیں؟ کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بات چیت حکومت کے ساتھ ہو نہیں رہی ہے، نئے حکومت کے لوگوں نے ہمیں کنٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ فقط جو ہے نا چیئرمین سینٹ جو ہے نا کل ہمارے پارٹی کے قائد کے پاس آئے تھے، انہوں نے جو ہے نا اپنی استدعا کی تھی کہ اس مسئلے کو جو ہے نا آپ ڈائلیوٹ کروا دیں اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اپنی قربت ختم نہ کریں۔ اس سے اٹ کے جو ہے نا کوئی اس طرح کی جو ہے نا ہمارے ساتھ کنٹیکٹ گورنمنٹ کے لوگوں نے نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو بھی کے نمائندے پہلے تھے اور آج کے ہیں، ان میں جو ہے میرے خیال میں ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کمانڈ نہیں ہے، یہ لوگ جو ڈیسیژن پاور ان کے پاس نہیں ہے، اور پھر ان کی دلچسپی بلوچستان کے مسئلوں کو حل کرنے میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے ابھی گورنمنٹ کے لوگ اگر آئیں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، فقط جو ہے نا باتیں ہوں گی اور چائے کے کپ اڑانے کے بعد جو ہے نا ایک دوسرے کو خداحافظ کر کے ٹیلی ویژن پہ دو باتیں ہم پیش کریں گے۔ اب جو ہے نا پی ٹی آئی کی جوش ہمارے لیے قابل قدر ہے، پی ٹی آئی کے تمام ساتھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم 2 سال تک ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب قابل قدر ہے، لیکن جو ہے نا ڈیسیژن پاور اور ان کی جو ہے نا اوور سائٹ اپنے جو ہے نا پارٹی میں اور پارٹی کے وہ ادارے، وہ کمیٹیز جو یہ بنا چکے ہیں جس کی توسط سے جو ہے نا مسائل کو حل کی طرف لے کے جائے، انہیں کمپلیٹ کیا جائے، تو یہ ان پہ ہے نہیں۔ اور یہ نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ بات کریں گے ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور
किसी किस्म की कोई इम्कानात ही नहीं है बातचीत की? बात करने की गुंजाइश तो है ही नहीं ना अभी। अच्छा, बात करने का अगर रिजल्ट ओरिएंटेड बात होती तो बात हम कर लेते, लेकिन फकत जो है ना गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन की अगर बात होती रस्मत या फोटो सेशन के लिए मजीद हम तैयार नहीं है। हमें जो है ना आजाद बेंचों में रह के पीटीआई की जितने भी बेहतरीन काम होंगे हम उनकी हिमायत करेंगे, अपोजिशन के अच्छे काम होंगे उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। न्यूट्रली ही पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत की जो है ना मजबूती के खातिर हम अपना रोल अदा करते रहेंगे और इस मुल्क की इक़्तिसादियात, सियासियात और यहाँ पे वेलफेयर स्टेट बनाने की खातिर और यहाँ पे कोरोना और लोकेस्ट की यलगार जो हुकूमत वक्त खत्म करने से कासिर है, उसमें हम मुफ्त और मुआविन जरूर साबित होंगे और कोशिश हमारी होगी कि हम अपना भी हिस्सा इसमें डाल सकें। इम्तियाज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि चूंकि गुज़िश्ता 20-25 वर्षों के दौरान तमाम बलोच सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को शिकायतें रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर एक ऐसे चार्टर पे मुत्तफिक हो सकती हैं, यानी एक मीसाक या चार्टर जिसका ताल्लुक बराह रास्त बलूचिस्तान से हो और जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जमातें इत्तेफाक कर लें कि जो भी मसाइल होंगे उस पे हम मुश्तरका तौर पे कदम बढ़ाएंगे और उसके अमल दरामद की राह में हम रुकावट नहीं बनेंगे? इम्तियाज साहब, बहुत ही शुक्रिया, आपकी जो सजेशन दे रहे हैं इसे ऑलरेडी हम ट्राई कर चुके हैं। पीपल पार्टी के जमाने में उन्होंने कहा था कि मैं जो ना आगाज अभी के बलूचिस्तान इस पे जो हम सर्विसेज देंगे, लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे। माफिया उन्होंने मांगी, मुशर्रफ साहब के जमाने में उन्होंने माफिया लेंगे मांगी कि भाई ज्यादती बलूचिस्तान के साथ हो रही है। आज तक ये कहते चले आ रहे हैं कि भाई हमने गलतियां की है, बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, बलूचिस्तान की जो ना हालत हमारी कमजोरियों की वजह से है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 20,000 नौकरियां होंगी, वो भी हम पहले बलूचिस्तान को देंगे। आज आगाज रखूं कि बलूचिस्तान के जो है ना जितनी भी सीटें वट्सएवर 2-3 हजार थी वो उन्होंने अपने खलीफों को में बांट दी और 20,000 सीटें वो आज तक अहले बलूचिस्तान तक नहीं पहुंची। और आजकल जो है 18th अमेंडमेंट निहायत ही रीजनेबल है किसी हद तक, उसके भी जो है ना असरात पहुंचने चाहिए थे, लेकिन उसे रोल बैक करने की भी तैयारियां हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि ये चीजें 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी, तमाम पार्टी ऑन बोर्ड होने चाहिए थी, लेकिन फकत टेलीविजन पे बलूचिस्तान का एक दौरा करके ऐलानात कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना अमल दरामद खुद भी नहीं करते। ब्यूरोक्रेसी की दिलचस्पी दी है कि ब्यूरोक्रेसी को जो है ना बलूचिस्तान की सीटें अजीज है, अपने लोगों की डोमिसाइल बना के अपना 6% उसे भी अज़म कर चुके हैं। हमने तो यहाँ तक कहा कि 6% कोटा आप तस्लीम कर चुके हैं, कम से कम 6 नौकरियां अहले बलूचिस्तान को दे ताकि उसकी तशरीह दूर हो। भारत सर्विसेज में और खासकर जो है ना हाई कमिश्नर्स में इनमें जो है ना 4-6 बंदे आप इंडक्ट करवाएं ताकि मेरी बोलती बंद हो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुख्तलिफ जो है ना महकमे है फेडरल गवर्नमेंट में, उनमें जो है ना हमें नुमाइंदगी दें ताकि हमारी जो है ना ये जरूरियात थी तो कम से कम जो है ना नुमाइंदगी वहाँ पे भी उसका इजहार हो। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि मिल बैठ के बातचीत के जरिए जो आपके तमाम मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं या मामलात हैं, उनका किसी तरह से हल जो है वो निकल सके। और होना तो ये चाहिए कि मुस्तकिल बुनियादों पे बलूचिस्तान के मसाइल जो है उनको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो मामला जो आज यूएगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट 2020 सदर ट्रंप ने एक नए कानून पर जो दस्तखत कर दिए, एक नया मुसविदा है और इसके जरिए वो चीन पर पाबंदियां लगा सकते हैं। और पहले सैंक्शंस का मामला था, फिर हांगकांग का जो मसला है वो, और फिर अब ये शिनजियांग का तनाजा जो है, ये मामला जो है ये सामने आ गया और इस पर कानून साजी हो रही है। ये जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे क्योंकि पूरी दुनिया को उस वक्त क्यों नजर नहीं आते अगर मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म हो भी रहा था या उनके खिलाफ कोई इकदाम हो रहे थे चाइना में, तो पहले क्यों नजर नहीं आया? और ये अचानक से ये मुआहिदा है या मुसविदा है या नया कानून है, इसको साइन कर दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। देखिए, बुनियादी तौर पे अमेरिका ने चीन के साथ एक महाजारे का सिलसिला शुरू कर रखा है। गुज़िश्ता बरस कई महीने तक उनके दरमियान महसूलात की जंग चली। उसके बाद दिसंबर में जब
कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ, हाँ जी, तो ट्रंप इंतजामिया ने मुसलसल इल्जामात लगाना शुरू कर दिए चीनी हुकूमत पे कि उन्होंने मालूमात नहीं पहुंचाई बर वक्त। इसके साथ साथ हांगकांग में मुजाहरे हो रहे थे जी, और बाकायदा एक कानून साजी की गई उस वक्त भी कि हम जमहूरी कुव्वतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिमायत के लिए उनका भरपूर साथ देंगे हांगकांग में। उसके साथ शिनजियांग यानी जो कि चीन का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है जी, वहां पे भी अपोजिशन की हिमायत में एक कानून साजी कर दी। अब ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले फिर वही काम किया है, एक नया कानून ले आए कि जो चीनी हुकाम भी मुलविस पाए गए उइगुर मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात में, उन पे हम पाबंदियां लगाएंगे। तो ऐसा लगता है कि हुकूक इंसानी को अमेरिका जवाब बना रहा है, उन ममालिक के खिलाफ वक्तन फवक्तन एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करता है जहां जो कि उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते। तो मेरे ख्याल है हमने जी, अभी हमारे साथ एक मेहमान भी हैं। जी बिल्कुल, आमिर राना साहब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के सरबराह हैं और उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे राब्ता करें और इसके ऊपर मजीद जो है उनसे गुफ्तगू करें। अच्छा इम्तियाज साहब, अब ये साइन तो हो गया है, लेकिन अब जाहिर है चाइना भी एक बड़ी ताकत के तौर पे दुनिया में उभर रहा है और अब तो ये बात हो रही है कि पोस्ट कोरोना जो सूरत हाल होगी वो क्या होगी, उससे सुपर पावर कौन होगी। तो ये अमेरिका के बाकी ममालिक में जो भी अमल दखल है वो तो हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ इस तरह का ये सब कुछ करना और ये एक नया मुसव्वदा जो है इस पे साइन करना और फिर पाबंदियां लगाना, क्या ये उस हद तक मुमकिन हो सकेगा पहले की तरह जैसे पहले अमेरिका करता था? क्या ये इतना आसान होगा या एक नई महाजाराई शुरू होगी? देखिए, जब हम चीनी हुकाम से, चीनी दानिशवरों से बातचीत करते हैं तो वो ये बड़े आराम से कहते हैं कि 5000 साल तहजीब को शिकस्त देना आसान नहीं है, जबकि 200 साल पुरानी जमहूरियत और जो कि सुपर ताकत है उसका मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं है। यानी उसको वो बुनियादी तौर पे बिलवास्ता तौर पे कहते हैं कि हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते। 5000 साल के दौरान चीन ने बड़े बड़े तूफान देखे, बड़े बड़े बहरानों से गुजरे, लेकिन उसके बावजूद आज वो दूसरी बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत के तौर पे अमेरिका की सुपर ताकत की हैसियत को चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ चीनियों को ये भी मालूम है कि अमेरिका और भारत मिलकर उसके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा आपने देखा होगा कि एक तसलसल के साथ न सिर्फ भारत अमेरिका मिलकर भारत के खिलाफ, चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, बल्कि जो उनके नायब वजीर खारजा थी एलिस वेल्स, वो भी तसलसल के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। बिल्कुल सही, जब भी उन्हें मौका मिलता था, चाहे अमेरिका में, पाकिस्तान। जी, आमिर राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, चूंकि वक्त कम है तो मैं चाहूंगी उनको गुफ्तगू में हम शामिल करें। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो ये जो नया कानून है इसके मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ जो उनके हुकूक पामाल करने में जो मुलविस रहे हैं चीनी हुकाम, उनके खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएंगी। तो क्या इस नौयत के कवानीन जो हैं और जो पाबंदियां हैं ये जस्टिफाइड है? ये कोई एक तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपनी कंपल्शंस हैं जिसके तहत वो चाहते मजहबी आज़ादी हो या फिर रेशल की जिस किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन हो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन ये कोई बाइंडिंग किस्म की ना तो ये लेजिस्लेशन होती है और अगर वो भी तो वो सिर्फ जो है अमेरिका के अंदर अप्लाई होती है। और खास तौर के ऊपर ये अगर सिर्फ हम इसी के ऊपर फोकस करें तो ये एक बुनियादी तौर के ऊपर एक वार्निंग दी गई है कि अगर जो वीगर्स हैं उनके ऊपर जो वहाँ पे इश्यूज उनके चल रहे हैं एड्रेस ना किया गया तो फिर अमेरिका जो है कुछ सख्त इक़दाम तक उनके लिए कर सकता है। जाहिर है कि ये एक अमेरिका का है और इसका कोई यूनिवर्सल इसकी इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन हमें फिर ये भी देखना होगा कि अमेरिका जो इस किस्म के जब लेजिस्लेशन करता है या ऑर्डर्स वहाँ से आते हैं तो वो
बड़े सिलेक्टिव होते हैं और हम इसके पॉलिटिकल यूज को भी इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हमें पता है कि दुनिया के बहुत सारे खित्तों में एक ही किस्म की सूरत हाल है और खास तौर के ऊपर तो पाकिस्तान हमेशा से बात करता आया है और जो कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस से पहले जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी उसके ऊपर हमें उस किस्म का रद्द अमल अमेरिका की तरफ से या कम अज कम जो उसके जो इत्तेहादी जो है नेटो के अलाए उनकी तरफ से नहीं मिला। मैक्सिमम हमें जो पाकिस्तान को रिस्पॉन्स मिला वो एक सिर्फ उनकी एक मजम्मत के तौर के ऊपर मिला कि इस किस्म की जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं उनको खत्म करना चाहिए, लेकिन उसका कोई लेजिस्लेटिव मैयत जो सामने नहीं आए। बल्कि हम तो इसके ऊपर पाकिस्तान में खुश होते रहे कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते रहे कि मैं मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए सालसी के लिए तैयार हूँ, तो पाकिस्तान इसी को अपनी फतह से सबक करता रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उससे बियॉन्ड एक इशू था, उसको लेकर चलना चाहिए था। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो इस वक्त जो ये रेजोल्यूशन आई है तो उसको बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हमें पता है कि जो सुपर पावर्स हैं उनका एक इन्फ्लुएंस है ह्यूमन राइट की जो रजीम्स हैं दुनिया में, पॉलिटिकल रजीम्स हैं, उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है और उसके पॉलिटिकल यूज को कभी भी इग्नोर नहीं किया गया। इम्तियाज साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आमिर, आप तो चीन बहुत बाकायदगी से आते जाते हैं, उसका अपना एक मखसूस निज़ाम है, यकजमाती निज़ाम हुकूमत है और उसके तहत वो अपने समझते हैं, आपने भी सुना होगा कि इस मुल्क की सिक्योरिटी के हम जिम्मेदार हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी है, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी है, चाहे सियासी सिक्योरिटी है। ऐसी सूरत में जब ये जो ताज़ा तरीन सैंक्शन या पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं अमरीकी सदर ट्रंप, तो क्या ये दुरुस्त बात है? क्या दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है कि आप एक हुकूक इंसानी को सियासी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उस मुल्क के खिलाफ जो कि बज़ाहिर आपका इक्तिसादी हरीफ बन गया है? जैसा बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से या EU की तरफ से इस किस्म के इक़दाम कोई नई बात नहीं है। अचंभे की बात ये होती है कि चाइना की तरफ से सिर्फ उसकी मजम्मत आती है और इस किस्म की जब वायलेशन होती है अमेरिका के अंदर, खास तौर के ऊपर उसने अभी जो ब्लैक मैटर्स की जो मूवमेंट चल रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर्स की मूवमेंट चल रही है, वो सिर्फ एक अलामती इजहार के तौर के ऊपर रहती है। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो जो चाइना है, रशिया है, एक जिसको कहते हैं कि पूरा ऑल्टरनेटिव जो ऑर्डर है दुनिया के अंदर पावर का, उसकी तरफ से कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आता कि जो अमेरिका की तरफ से या उसके इत्तेहादियों की तरफ से आता है कि उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। ये बड़ा अच्छा मौका था इसको एक पॉलिटिकल इशू के तौर के ऊपर चाइना और उसके इत्तेहादी रशिया इस बात को उठाते कि अमेरिका के अंदर खुद अपनी जो इंसानी हकूक की सूरत हाल है, जो वहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके ऊपर एक पूरे अमेरिका के अंदर एक पूरी एक मूवमेंट चल रही है, तो उसके ऊपर अमेरिका ने क्या इक़दाम किए वो तो हमें पता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं और खासतौर के नवंबर के जो इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर के किसी तरीके से उसको अपने एक वाइस सुप्रीमेसिस्ट जो टेंडेंसीज हैं उसके इंटरेस्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकें। तो पूरा एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो एक पूरी पॉलिटिक्स इसके ऊपर चलती रहती है। ह्यूमन राइट्स उसका एक बड़ा अहम इशू है, फिर उसके और बहुत सारी डोमेन्स हैं इंटरनेशनल जिसके ऊपर ये पूरी एक जंग लड़ी जाती है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि चाइना अभी तक इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा इंटरनेशनल रजीम के अंदर जो इन इश्यूज के ऊपर आके वो अमेरिका को जवाब दे सके या उसी सतह का जवाब दे सके या उसी तरह की अपनी इंटरनल जो है एक लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स डेवलप कर सके कि जब भी इस किस्म की पाबंदियां अगर चाइना के ऊपर हैं या उसके इत्तेहादियों के ऊपर हैं तो वो
اپنے طور کے اوپر جو ان کے تحادی ممالک کے اندر ہے یا ان ممالک کے اندر ہے اس کو کم از کم بیلنس کر سکے. تو چائنا میں میرا خیال ہے کہ ابھی بہت سارے ایشوز ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل آرڈر کے اندر کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کے اعتماد کا مسئلہ ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمرجنگ پاور ہے, ایمرجنگ پاورز کی کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے نروسنس کا لیول جو ہے کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگے گا. لیکن بہرحال اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پورا ایک پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے جتنی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے سب واشنگٹن کے اندر. ٹھیک, بہت شکریہ میرانہ صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا کہ چائنا جو ایک ایمرجنگ پاور ہے, اور اب تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پوسٹ کرونا جو ورلڈ ہے اس میں کیا صورتحال ہوگی, اور ایک نئی سپر پاور کے طور پہ کیا چائنا جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے, اور پھر اس پر اس طرح کی پابندیاں لگانا یا اس طرح کے قوانین جو ہے وہ لے کے آنا, یہ کیا ایک نئی محاذ آرائی کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں گے صورتحال کو. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ ارے کوئی کہہ کے تو دیکھے, آنکھیں نکال دوں گی میں اس کی. 2 بہنیں ہیں جس میں ایک نرس ہے اور دوسری اللہ جانے کیا ہے. ارے وہاں کا نام بھی نہ لینا, نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا, اس کی ماں آنکھیں نکال لے گی تمہاری. مبارک ہو جائے, سلیمان رئیس کی گاڑی پر جھنڈا چڑھ گیا. کیا مطلب؟ اپن سب لوگ پڑھائیں ہم, جان ہم کھپائیں, اور لاکھوں روپے کا منافع خود لے کے چلی جائیں. رئیس کا کہنا ہے کہ تیرے پیچھے تیری 2 جوان بیٹے. مجھو کھٹی آئیو خیر جمالو. اسپیشل ملاقات آئی ہے. ملاقات میری تو صرف میری موت سے ہوئی. آپی, جس طرح تم اس دوزخ سے نکلی ہو ایسے ہی میں بھی نکلنا چاہتی ہوں. مجھ کو میری بہن لا دو تاکہ میں اس کے ساتھ مل کے رو تو لوں. سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے, گلگت بلتستان یہی ہے. جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے, جس میں حیرت کی لو دمکے. ٹھنڈے چشمے, میٹھی جھیلیں, شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں, پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے. دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں, اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں. دریا گاتے, شور مچاتے, چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر, چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں. خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے.
तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले वादी में अलतित और बलतित सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मज़ाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए हैं आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है, ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्कार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है, शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती है। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी, कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलो की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा, जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें यहां खिजा भी दिखलाती है ऐसी ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंतना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंतना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए ज़राए आमद-ओ-रफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है।